गोटाए गाँ रे बुढ़ाटीए आ बुढ़ीटीए थिले। बुढ़ा नीति बिल को हल नहीं जाए, बिल चाष करे। घर को फेरी आसिले बुढ़ी उपरे खाली चिड़ी चिड़ी हुए। बुढ़ा कहे, मु बिलरे खटी खटी आसुची, तू घरे बसी खाली खाऊछु। बुढ़ी कहे, किपरी? मु घर जाकर सबु काम करुछि, रोषेई बास करुछि, गाई दुहुछि, मु किपरि बसिली? दिने एहिपरि कथा कटाकटी हेउ हेउ कलिटा टिके बढ़ीगला। बुढ़ा कहिला, कालीठु तू हल नहीं बिलकु जीवु, मु गाई दुईबी, रोषेई बास ओ घर काम करिबी। ए कथारे बुढ़ी राजी होईगला। तहियार दिन बुढ़ी हल जोची बिलकु नेला। हल बुलेइला बेलकु बलद खाली तरकिले, एणिकी तेणिकी टाणी नेले, जमा हल बुलाई हेला नाही। एणे बुढ़ा घर ओळा पानी कढ़ा काम सारिला। गुहाल घर को गाई दुहिबाकू गला। जेमती गाई को दुही बसीची, गाई धडास करी मारिला एक नात जे बुढ़ा पड़िला 2 हाथ दूरे। तापरे बुढ़ा आसी जाल आनी चुली लगाई बसिला। जाल न जली खाली धुआं बाहरिला। धुआं रे बुढ़ार आखिरु लुहधार बहिबाकू लागिला। राग गरगर होई बुढ़ा चुली रे पानी पुरेई देई चुपचाप होई जाई बसिला घर भितरे। तेणे बुढ़ी हल बुलेई न पारी बलद सह फेरिला। बुढ़ा एपरी मन दुखरे बसिथिबार देखि सबु कथा पचारि बुझिला। बुढ़ा बुढ़ी ठारू हल बुलेई न पारिबा कथा सुनिला। एहा परे दिहे दिहिंकर भूल बुझी पारिले। बुढ़ा कहिला, आउ मु हिंसा करिबी नाही। तो काम तोते बड़, मो काम मोते बड़। कौनसी भी काम को छोट बड़ मणिबा ठीक नुहे। सेही दिन ठारू दिहे मन मिसेई चलिले, खुशी रे रहिले। थरे गोटे जंगल रे गोटे शुआ रहुतिला। सेही शुआटी मिछ कहिबारे माहिर थिला। अन्य पक्षी मानक आगरे मिछ कहि बाहादुरी गप करी अनेक समय रे से मजा नेउथिला। जानिछ आज मु कौन खाइछि? बहुत सारा मीठा मीठा फल और अनेक स्वादिष्ट मीठा, ता सहित खीरी और पूरी। सतरे ए सब तुमको केउठे मिलिला? जने बहुत बड़ लोकक घरे खाइबा सहित मते अनेक उपहार मध्य मिलिछि। मिछ कहि बेकार रे कोन पई बुद्धू बनाउछ सुने? मु तो तुमको सकाळे गछ डाल रे बसी सुखिला लंका खाउथबार देखिछि। तुमको किए मझिरे पशिबाकू कहूतिला सुने कुआ पई? मो जाए, मो निकटरे तुम परि पक्षीक पई समय नाही। एमती भावरे दिन पर दिन बीती चलीथिला। हेले से शुआटी निजर गुण रे टिकिए भी परिवर्तन आणु नथिला। जानिछ मो थरे ईगल पक्षी ठारू आहुरी ऊपर कोड़ी थिले। सिंह राजा मोते ही जंगल रे तांकर प्रधानमंत्री करिबाकू चाहुतिले, किंतु मो मना करिदेली। मो निकटरे बहुत सारा सोनार भंडार अछि। मो चाहिले एही परी 5-5टी जंगल को किनी नेई परिबे। कोइली थरे मते कहिले मो तांको ठारू बहुत सुंदर गीत गाई पारे। दिनकर कथा, गोटे सुंदर चढ़ेई सेही जंगल को आसिला। किए तुमे भौणी? कौन पई तुमे एठा को आसीछ? सुंदर चढ़ेई, तुमको एठारे हमें स्वागत करूछु। मो टुन्नी चढ़ेई, मो एठा को जनको खोजिबा को आसीछि। एही समय रे उक्त शुआटी सेठारे आसी पहुंची गला। शुआ को देखी सुंदर चढ़ेईटी कहिला, तुमे निश्चय भाबरे चिंटू शुआ ना? हाँ,
ମୁଁ ହିଁ ଚିଣ୍ଟୁ ଶୁଆ। ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିଲ, ସବୁଆଡେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ନିକଟରେ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ ଚିଣ୍ଟୁ ଛୁଆ। ଜାଣିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ। ମୋ ଘରେ 100 ପକ୍ଷୀ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଏତେ ଧନୀ ଯେ ମୁଁ 10ଟି ସୁନାର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ। ଫେରି ଆସ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଫେରି ଆସ ତୁମେ। ଓଏ, ଇଏ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜା। ରାଜାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନ ଶୁଣି ନିଜ କଥା ଗପି ଚାଲୁଥିଲ। ଆମ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମହଲରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହ। ସେଠାରେ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାଜା ବୋଧହୁଏ ଜାଣିଗଲେଣି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିଲଟି, ସବୁବେଳେ ମିଛ କହି ନିଜକୁ ବଡ କରି କହିବାର ଶେଷ ପରିଣତି। ଗୋଟାଏ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଥିଲେ। ସେ ଦି ଜଣ ଭାରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ଦୁହେଁ ବୁଲି ବୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। କ୍ରମେ ସଞ୍ଜ ଯାଇ ରାତି ଘନେଇ ଆସିଲା। ଏଥର କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଏଥର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାତିଟା ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ଏଥର ଦୁହେଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ରାତିଟା କାଟିବେ ସେଇ କଥା ବିଚାରିଲେ। ଏହାପରେ ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚି କୁକୁର କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଗୋଟାଏ କାମ କର। ଉଡ଼ି ଯାଇ ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସ। ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଜଗୁଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ରାତିଟା ଏଇଠି କାଟିଦବା। ସକାଳ ହେଲେ ଦୁହେଁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଏହାପରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା। କୁକୁରଟି ଗଛ ତଳେ ଜଗି ରହିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ରାତିଟି ବିତିଗଲା। କ୍ରମେ ରାତି ଯାଇ ସକାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କୁକୁଡ଼ାଟି ଏଥର ତାର ଅଭ୍ୟାସଗତ କାରଣ ପାଇଁ କୁକୁରକୁ ରାବ ଦେଲା। କୁକୁଡ଼ାଟିର କୁକୁଡ଼କୁ ରାବ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖେଳିଗଲା। ଗୋଟାଏ ବିଲୁଆର କାନରେ କୁକୁଡ଼କୁ ଶବ୍ଦ ଯାଇ ବାଜିଲା। ବିଲୁଆଟି ଭାବିଲା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ମତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟଟାଏ ମିଳିଯିବ। ଏହା ବିଚାରି ଶବ୍ଦ ଆସିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବିଲୁଆଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲୁଆଟି ଦେଖିଲା ଗଛ ଡାଳରେ କୁକୁଡ଼ାଟାଏ ବସିଛି। କେମିତି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବ, ବିଲୁଆଟି ସେଇ କଥା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥର ବିଲୁଆଟି କୁକୁଡ଼ାକୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁମର କଣ୍ଠ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ କଣ୍ଠରେ ତୁମେ ଥରେ ତଳକୁ ଆସି ଗୀତଟାଏ ଗାଆନ୍ତନି? ତୁମେ ଯଦି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତ, ମୁଁ ତେବେ ମହୁରୀ ବଜାନ୍ତି। ମୋ ଯୋଡ଼ି ମହୁରୀକୁ ତୁମ ଗୀତ ସକାଳଟା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟନ୍ତା। ଚତୁର ବିଲୁଆର ଏପରି ଚତୁରାମୀ କଥା କୁକୁଡ଼ାଟି ବୁଝିଗଲା। ଏଥର ବୁଦ୍ଧିଟାଏ ପାଞ୍ଚି କୁକୁଡ଼ା କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ
ପଛରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାଜା ବଜାନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ବାଜା ବଜାଇବେ, ତୁମେ ମହୁରୀ ଆଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି। କୁକୁଡ଼ା ମୁହଁରୁ ଏତକ ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଯେମିତି ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଛି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କୁକୁରଟାଏ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଁ କରି ଚାହିଁଛି। କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଡରରେ ବିଲୁଆ ଏକେବାର ଛାନିଆ। ଡେରି ନ କରି ବିଲୁଆଟି ନିଜ ଜୀବନ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଗଲା। ଏହାପରେ କୁକୁର ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ାଟି ସେଦିନ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲା। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହୁଛି। ତୁମେ ସବୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଇଏ। ଗୋଟାଏ ରାଇଜରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ରାଜା ଜଣକ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଦଗୁଣ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସରଳ ନିରୀହ ଜୀବନ ଅସମୟରେ ଲିଭି ଯାଉଥିଲା। ରାଜା ଯଦି ସକାଳୁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପରେ ସେ ଦିନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ରାଜା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ରାଜା ନିଜେ ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରୁ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗିଗଲେ। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଦିନ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜା ନଅର ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ରାଜା ଉକ୍ତ ବୁଢ଼ୀକୁ ନଅରକୁ ଡକାଇଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣକୁ ଫାଶୀର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଫାଶୀ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଢ଼ୀର ମନରେ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ରାଜା ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ବୁଢ଼ୀଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ସକାଳୁ ଆପଣ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଅଶୁଭ ଗଲା ମଣିମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପାଇବି? ମୋର ଦିନଟି ଏତେ ଅଶୁଭ କାହିଁକି ଯିବ? ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି। ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବା ପରେ ଏବେ ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମଣିମା, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଶୁଭ କିଏ, ମୁଁ ନା ଆପଣ? ବୁଢ଼ୀଟିର ଏହି ପଦିଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବେଶ ଭାବରେ ଛୁଇଁଗଲା। ଏତେ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା ଏକାବେଳେ ଦୂରେଇ ଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଫାଶୀ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ରାଜା ଏତେ ଦିନରୁ କରିଆସୁଥିବା ପାପକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ସେହି ଦିନରୁ ନିଜ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା ଦୂରେଇ ଦେଲେ।